माने केमिति अछ रे? ठीक अछ? हो तमे माने पांच बंधु कहानीटी पढ़ी सारिछ। तार तृतीय अध्याय जाए तुमे माने पढ़ीछ। आज आमे सेही पांच बंधुर चतुर्थ अध्यायटी को आलोचना करिबा। ता आगरु मु तुम मानकु सेही तृतीय अध्याय रु किछिटा आलोचना करिबी। पिलामाने आमे कहानीर पूर्व भागरू कौन सब जानिथिले? कुह कौन सब जानिथिले? हाँ, आमे कपतर आउ हिरण्यकर बंधुता संपर्क रे जानिथिले। आउ से बंधुता को देखि काऊ किपरि हिरण्यक सह बंधुता स्थापन करबा पई आसीथिला ए संपर्क रे भी आमे जानिथिले। आउ दुही जनक मध्यरे बंधुता किपरि निबिड़ थिला ए संबंध रे मध्य आमे जानिथिले। पिलामाने परवर्ती कहानी किपरि आगको बढ़ुची तुम मानकर जानिबार इच्छा अछि कि नहीं? चलो चलो आमे एबे कहानीटी को आरंभ करिबा। लघुपतन काऊ आउ हिरण्यकर बंधुता एमिति निबिड़ भाव चली थाए। पिलामाने दिनकर घटना कौन ही जानिछ? दिने काऊ मूसा पाखकु जाई कांद कांद होई कहिला, बंधु आमको एबे अलगा हेबाकु हेबो। एही स्थान रे दुर्भिक्ष पड़िछि। लोके मते देखिले मारी खाइजिबे। मु भाबुछि एमिति गोटे जगह को उड़ी जेबी जेउठी प्रचुर पानी आउ खाद्य पदार्थ थिबो। बंधु तुमे जानिछ मोर मंथरक नामक गोटे कोइछ बंधु अछि। मु भाबुछि ता पाखकु चली जेबी। से मते खाइबाकु देबो आउ मोर जत्न नेबो। पिलामाने भाबतो काऊर ए प्रश्नर उत्तर रे हिरण्यक कौन उत्तर देथिबो? पिलामाने तमे तो जानिछ जे काऊ आउ हिरण्यकर बंधुता केमिति निबिड़ भाବରେ थिला। से कौन काऊ ठारू अलगा होई रही पारि थांता? तेणु से कौन कहिला जानिछ? मु मध्य तुम सहित जेबी। अच्छा यार उत्तर रे काऊ कौन कहिथिबो? कुह तो पिलामाने काऊ कौन कहिथिबो? हाँ, काऊ ए उत्तर देइछि जे सत तो तमे जीव किंतु केमिति जीव। पिलामाने कहानी केमिति लागुची? भल लागुची ना? पिलामाने वर्तमान मु तुमको कहानी संपर्कित किछिटा प्रश्न पचारिबी। सेई प्रश्नर उत्तर बहु विकल्प मध्यरे अछि। सेई बहु विकल्प उत्तर मानक मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि तमे माने मते उत्तर देबो। चलो मोर प्रथम प्रश्न हेउछि, काउटी एक काहार गात पाखरे बसिछि? मोर द्वितीय प्रश्न हला, मूसा कहिला मु मध्य काहा सहित जेबी? मोर तृतीय प्रश्न हेउछि, काउटी मूसा को पचारिला किंतु तुमे कौन केमिति? हाँ, मोर चतुर्थ प्रश्न हला, मूसा काऊ को केउ स्थान विषय रे कहिथिला जेउठारे बहुत खाद्य ओ पानी अछि? मोर शेष प्रश्न हला, मूसार सांगर ना कौन थिला? चलो एबे आमे उत्तर आलोचना करिबा। काउटी एक मूसार गात पाखरे बसिछि। हाँ, मोर द्वितीय प्रश्नर उत्तर किए दबो कुह? मूसा कहिला मु मध्य कौन तुम सहित जेबी। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा तृतीय प्रश्नर उत्तर कौन हबो? काउटी मूसा को पचारिला किंतु तुमे कौन जीव केमिति? बहुत बढ़िया। अच्छा
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମୂଷା କାଉକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା? ହଁ, ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ଅଛି। ପିଲେ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ହଁ, ମୂଷାର ସାଙ୍ଗ ମନ୍ଥରକ ନାମକ କଇଁଛ ଥିଲା। ଆମେ କାହାଣୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଦିନେ କାଉ ମୂଷା ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ଓ ଲୋକେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ିଯିବି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ। ମୋର ମନ୍ଥରକ ନାମକ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଓ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। କାଉ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯିବ କେମିତି? ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପିଠିରେ ବସିବି, ତୁମେ ଉଡ଼ିଯିବ ଓ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଥରକ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ମୂଷା କାଉ ପିଠିରେ ବସିଲା ଓ କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥରକ ରହୁଥିବା ହ୍ରଦକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ଥରକ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ? କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହିରଣ୍ୟକ। ଏହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ମୂଷାର ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ସେ ବିଷୟ କାଉ କହିଲା। ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଓ 3 ଜଣ ଯାକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀଟିକୁ ମୋ ସହିତ ତମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ଦିନେ କାଉ ମୂଷା ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ଓ ଲୋକେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ିଯିବି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ। ମୋର ମନ୍ଥରକ ନାମକ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଓ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। କାଉ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯିବ କେମିତି? ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପିଠିରେ ବସିବି, ତୁମେ ଉଡ଼ିଯିବ ଓ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଥରକ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ମୂଷା କାଉ ପିଠିରେ ବସିଲା ଓ କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥରକ ରହୁଥିବା ହ୍ରଦକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ଥରକ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କାହାକୁ
ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ? କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହିରଣ୍ୟକ। ଏହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ମୂଷାର ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ସେ ବିଷୟ କାଉ କହିଲା। ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଓ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଉଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ତାର ବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ଆଉ କାଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଥିଲା କି ତମେ ଯିବ ତ ସତ, ହେଲେ ଯିବ କେମିତି? ଆଉ ଜାଣିଛ ଏହାର ଉପାୟ ହିରଣ୍ୟକ କେମିତି ଜଣେଇଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପିଠିରେ ବସିବି ଆଉ ତୁମେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଥରକ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ ପିଲାମାନେ? କାଉ ଆଉ ମୂଷା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଥରକ ମାନେ କଇଁଛ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠିଲେ। ଯେହେତୁ କାଉ ଆଉ କଇଁଛର ବନ୍ଧୁତା ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରକ କଇଁଛ ମୂଷାକୁ ଦେଖିଲା, ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆଉ ସେ କାଉକୁ ପଚାରିଲା। କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଭାବ ତ କ'ଣ ପଚାରିଥିବ? ହଁ, ଏଇଆ ପଚାରିଥିବ କି ଏ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ କିଏ? ମନ୍ଥରକ ମୂଷାକୁ ଦେଖି କାଉକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କି ତୁମେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ? ପିଲାମାନେ କୁହ ତ, କାଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ? ହଁ, କାଉ ଏଇ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହେଲେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହିରଣ୍ୟକ। ଏହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ପିଲାମାନେ, ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ? ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଥରକ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବ ତ? ହଁ, ତାପରେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ତମେମାନେ କିପରି ମନେ ରଖୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ତମେମାନେ ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। କୁହ ତ, ମୂଷାଟି କାହା ପିଠିରେ ବସି ଯିବାକୁ କହୁଛି? କଇଁଛ, କାଉ, ହରିଣ ନା ମୟୂର? କହ ତ କୁନି, କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବାର ଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଭଲ ପଚାରି ଦେବୁ।
ଭାବୁ ତାପରେ ଉତ୍ତର ମିଳିବା କେନ୍ତା। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ এই କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତମେମାନେ ଭାବ ଆଉ ମତେ ଉତ୍ତର କହିବ। ହେଲା? ଶୁଣ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମୂଷାଟି କାହା ପିଠିରେ ବସି ଯିବାକୁ କହୁଛି? କଇଁଛ, କାଉ, ହରିଣ ନା ମୟୂର? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାଉ ଏବଂ ମୂଷା ମିଶି କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଚଢ଼େଇ ଘର, ନିଜ ଘର, ମନ୍ଥରକ ନାମକ କଇଁଛ ଘର ନା ବଣକୁ? ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚିତ୍ରରେ କାଉଟି ମୂଷାକୁ କିପରି ନେଇଯାଉଛି? ଥଣ୍ଟରେ ଧରି, ଗୋଡ଼ରେ ଧରି, ପିଠିରେ ବସାଇ, ଟାଣି ଟାଣି? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କୁହ ତ ପିଲାମାନେ, ବହୁ ଦିନ ପରେ କାହାର ମିଳନ ହେଲା? ମୂଷା ଏବଂ ବିଲେଇର, କାଉ ଏବଂ କଇଁଛର, କାଉ ଏବଂ ବଗର ନା ହାତୀ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର? ମୋର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଙ୍ଗମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ପରେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ? ଦୁଃଖ, ରାଗ, ଖୁସି? କୁହ ତ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ସବୁ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୂଷାଟି କାହା ପିଠିରେ ବସି ଯିବାକୁ କହୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୂଷାଟି କାଉ ପିଠିରେ ବସି ଯିବାକୁ କହୁଛି, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? କି କାଉ ଏବଂ ମୂଷା ମିଶି କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ହଁ, କଇଁଛ ଘରକୁ। ପିଲାମାନେ, କଇଁଛର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ହଁ, ମନ୍ଥରକ ଥିଲା, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଚିତ୍ରରେ କାଉଟି ମୂଷାକୁ କିପରି ନେଇଯାଉଛି? କୁହ ତ ପିଲେ, କିପରି ନେଇଯାଉଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପିଠିରେ ବସାଇ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବହୁ ଦିନ ପରେ କାହାର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା? ହଁ, କାଉ ଆଉ କଇଁଛର। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ପରେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ? ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ କିପରି ଅନୁଭବ କର? ଖୁସି ଅନୁଭବ କର ତ? ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାହାଣୀର ଏଇ ଭାଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? ଯେ ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ? ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଲେ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାହାଣୀର ଏଇ ଭାଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? ହଁ, ବନ୍ଧୁତା କିପରି ଲିଭାଯାଏ, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଳିମିଶି ରହିବା। ତମମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା କାମ ଦେବି। ତମେମାନେ ତାକୁ ଘରେ କରିବ। ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କୁହ ତ, ଏଠାରେ କିଏ କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାଉଟି କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା? ମୋର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଉର ବନ୍ଧୁ କଇଁଛର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ କାହା ପିଠିରେ ବସିବ ବୋଲି କହିଲା? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ମିଶି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ତମେମାନେ ଘରୁ କରି ଆଣିବ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।